Hello everyone. In this video, we are going to see an important concept which is SVM and also known as support vector machines and also as support vector networks. Okay, this is the more used format, like even in question papers it will be coming as explain on SVM. So basically we have already learned three types of learning algorithms that are possible in a neural network, which is supervised, unsupervised and reinforcement. So support vector machines is basically a supervised learning model, and you are going to have a few associated learning algorithm with it. Okay, so basically this is using data for the classification and regression analysis. Now this SVM is based on a Vapnik-Chervonenkis theory. So let's first see what that theory is, okay? You needn't learn it. I'm just wanted to mention it because it is based on this theory. So this is also known as VC theory, and this was developed, or it was named so because of the developers, as you can see, Vladimir Vapnik and Alexei Chervonenkis. So during this time period, and this basically means that the learning process, whatever is the learning process that is associated from it, it is going to be a form of computational learning theory, and it is always from a statistical point of view. Okay, so based on this theory only, this support vector machines was developed. So the first practical implementation was in early 90s, and we do have the theoretical point of view and analysis, like this theorem has been satisfying, and this actually leads to high performance in practical applications, and actually this SVM is presently considered as the most efficient family of algorithms. Okay, so this is being considered as the most efficient family of algorithms in the machine learning. Okay. So moving on, obviously when we say the advantages of SVM, because it is based on mathematical analysis as well as computational statistical point of view, we can say that it is going to be computationally efficient, and is also considered, even if you increase your number of data, even if you increase your input space or the feature space at any high dimensions, this is going to be robust in nature. Now let's move on more into it. So support vector machines, or as I also said, support vector networks, they are basically based on the concept of decision planes which define decision boundaries. So there is a very important term that you should be knowing, decision plane or the decision boundary. Actually, a decision plane is going to be one that separates between a set of objects having different class memberships, which means if I have a set of objects that belongs to class A and I have another set of objects that belongs to class B, ഈ എനെയും ബിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിനെയാണ് വാട്ട് ഐ കോൾ ആസ് മൈ ഡിസിഷൻ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ദിസ് SVM ആക്ച്വലി ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് എ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഓർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻസ്. എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, റിഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി അതുമായി റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ്. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും SVM is being used. So basically ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും by creating or constructing of a hyperplane, or you can call your decision plane. So ആ decision plane വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ, നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഓരോ ക്ലാസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈ ഡയമെൻഷനിൽ വരെയും ഇത് റോബസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് സിമ്പിൾ തിങ്സ്. സോ നമുക്ക് ലൈൻസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ്സും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനും ഒക്കെ മതി. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നൗ just have a look at this diagram. You can see an x-axis as well as y-axis is shown, and you have a set of objects. Few are shown in
circle shape and few are shown in triangle shape. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടും കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഇതിൽ ഏത് ലൈൻസ് വേണമെങ്കിലും ഏത് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാം. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് മൈ ലൈൻ 1, ദിസ് ഇസ് മൈ ലൈൻ 2, this is my line 3, this is my line 4, and this is my line 5. Note that I have solid lines മാത്രമാണ് ഞാൻ 1 2 3 4 5 എന്ന് നമ്പറിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ 1 2 3 4 5 എന്ന് പറയുന്ന ഈ 5 ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ലൈൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നല്ല, ഈ ലൈൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യു കൺസിഡർ എ ലൈൻ ആസ് ബാഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് പാസസ് ടു ക്ലോസ് ടു ദ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് പോകുന്തോറും നോയ്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എററിങ് വരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം സർക്കിൾസിനോട് ക്ലോസർ ആണ്. സെക്കൻഡ് ലൈൻ എടുത്താലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സർക്കിൾസിനോട് ക്ലോസർ ആണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസിന് ക്ലോസർ ആണ്. തേർഡ് ലൈൻ എടുത്താൽ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ സി സർക്കിൾസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ക്ലോസ് ആണ്. 4ഉം 5ഉം ആസ് യു ക്യാൻ സി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസിനോട് ക്ലോസർ ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര ഒരു ഈസി ടാസ്ക് അല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ദ പ്ലെയിൻ ഷുഡ് ബി ഓർ ദ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് ദ ഫാർത്തസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് ആസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും ആസ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ പെർഫെക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദിസ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് യു ക്യാൻ സി നമുക്ക് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിന്ന് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താലും ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ഉള്ള സർക്കിൾ എടുത്താലും യു ആർ ഹാവിങ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. അതായത് രണ്ടിടത്തേക്കും ഒരു ഫെയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ചൂസ് എ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടു ക്ലോസ് ടു ഇറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ക്ലോസ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് യുവർ ഒബ്ജെക്ട്സ്. നൗ SVM തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നൊരു വേറെ കോൺസെപ്റ്റാണ് ലീനിയർ ലേണിംഗ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ SVM മോഡലിങ്ങിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റ്സിനെയും സ്പേസിലുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മാപ്ഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദം ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറീസ്. ആൻഡ് ദിസ് സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിമാർക്കേഷൻ വേണം ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് വൈഡ് ആസ് പോസിബിൾ. സോ ഈ ഒരു അഗെയിൻ ഫിഗറിൽ യു ക്യാൻ സി നമുക്ക് എന്താ പറയുക റെഡ് കളർ സർക്കിൾസും ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ കളർ സർക്കിൾസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഡിസിഷൻ ലൈൻ ഓർ ദ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇസ് ചൂസൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രയും ഈ ഒരു ലൈനായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടിൽ നോട്ടും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലൈൻ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ലൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായി പോയി. വേറെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ എടുത്താൽ ആ റെഡിനോട് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലൈൻ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലിംഗ് പേർപ്പസിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർലി ലേണിംഗ് മെഷീൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ലീനിയർ ലേണിംഗ് മെഷീൻസിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. നൗ അഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിലും നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിനൊരു ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ മാർജിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മാർജിൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ആസ് യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ ബ്ലൂ സർക്കിൾസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്ക്വയർ ലൈക്ക് ബോക്സസ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് this becomes our optimal hyperplane. Optimal hyperplane എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു പ്ലെയിന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരച്ചാൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർജിൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നിന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ഹൈപ്പർപ്ലെയിൻ.
സോ ഈ ഒരു SVM അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ദറ്റ് മാക്സിമൈസസ് ദ മാർജിൻ ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാക്സിമം മാർജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒപ്റ്റിമൽ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ SVM മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് optimal hyperplane, SVM is going to employ iterative training algorithm, and in that manner നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? You are having an error generator and you always compare your output and the desired target, and this error is being propagated back അല്ലേ. അങ്ങനെ ആ ഒരു എറർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം. സോ SVMഉം ഈ ഒരു എറർ ഫംഗ്ഷനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഐട്രേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക. Now നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യുവർ ഗോൾ ഇസ് ഓൾവേസ് ഒരു ലീനിയർലി ലേണിംഗ് മെഷീൻ എന്നവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുവർ ഗോൾ ഇസ് ബേസിക്കലി ടു ഡിസൈൻ എ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ സച്ച് ദാറ്റ് all the training vectors are classified into two different classes. Okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ബോക്സസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ആണിത്. അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. യു ആർ യൂസിങ് ദ g of x എന്നാണ് എൻ്റെ ഡിനോഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹവ് യൂസ്ഡ് certain parameters wt and w0. ഓക്കെ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് which is at the closest distance. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ wt എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും, അതായത് വെയിറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് വെക്ടർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് w0 വിൽ ബി ദ ബയാസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ y എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? xi wi, ബയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബയാസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ആ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ്. സോ യു g of x is wtx plus w0. ഓക്കെ, സോ അത് വെക്ടർ ഒരു വെയിറ്റ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ t റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദ വെയിറ്റ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈപ്പർ പ്ലെയിനോട് ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവാം. ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിനിലുള്ള എക്സ് എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് എവർ വെക്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു യുവർ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ സച്ച് വെക്റ്റേഴ്സ് ആർ നോൺ ബൈ ദ ടേം സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റേഴ്സ്. സോ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ വഴി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് this is being termed as support vector machines. Okay, now see this example, and the question is actually when you have the set of circles and the set of squares, which is the line that divides these both in the best manner? Is it this green one or is it this red one? ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സിന് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ പ്ലെയിൻ ഷുഡ് ഗിവ് ദ മാക്സിമം മാർജിൻ ഫ്രം ബോത്ത് ദ ക്ലാസ്സസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർജിൻ ബോത്ത് ക്ലാസ്സസ് നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ലൈൻ? അവർ ബെസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഗ്രീൻ ലൈൻ. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് ഗ്രീൻ ലൈനാണ്. റെഡ് ലൈൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? ഇതിനോടേക്ക് ഭയങ്കര അടുത്താണ് അല്ലേ. സിമിലർലി ഈ സർക്കിളിനോട് ഭയങ്കര അടുത്താണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് നമുക്ക് വേണ്ട. I have a hyperplane should be in such a manner that you should be having the maximum margin from both the classes. സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Z2 ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വലുത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ Z2 ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ സെയിം ഗ്രീൻ ലൈനും റെഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മാക്സിമം മാർജിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ബൗണ്ടറി ലൈൻസും കൂടെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കതിൻ്റെ മാർജിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ആ മാർജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മാർജിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 2/ϵ വാല്യൂ ഓഫ് W ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു വെയിറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് 2 എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും?
നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ സപ്പോസ് ഇഫ് യുവർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് g of x by w, let's see how you get that 2 by w. So ഈ 2 by w എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So we have considered the distances of a point uv. So as you can see ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So that point from a distance is going to be given by, ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ബേസിക് വെക്ടറിൽ പഠിച്ചതാണ്, ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ കാണണമെങ്കിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ കാണണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് യു ഫോളോ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ബൈ നോം ഓഫ് ദ വെക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ നോം ഓഫ് ദ വെക്ടറിനെയാണ് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത കൺസിഡറേഷൻ പ്രകാരം ഈ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഫിഗറിൽ യു ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് യുവർ ഡിസ്റ്റൻസ് as gx by w. So if you consider this as the distance from the origin, ഈ a and b points കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, +1ഉം -1ഉം ചെയ്യണം. So as you can see, when you want to do the distance between these points a and b, you are going to subtract, you are going to do b minus a അല്ലേ. അപ്പോൾ b minus a ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആവും. what remains is only the numerical value 2. So the distance between a and b is represented always as 2 by w, norm of w. So ആ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ SVM മോഡലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു w എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുണ്ടക്കർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ചി മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് കാണിച്ചതാണ്. നൗ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റർ മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ whenever I talk about support vector machines, you are going to have support vector classification as well as the support vector regression. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ റിഗ്രഷൻ്റെ കാര്യവും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാൻ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലീനിയർ ലേണിംഗ് മെഷീൻസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ നോൺ ലീനിയർ, വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓൺലി ദ മെഷീൻസ് വിച്ച് ആർ ബേസിക്കലി മോഡൽഡ് ഫോർ ഓൺലി ദ ലീനിയർ ടൈപ്പ്. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ക്ലാസിഫയർ നോൺ ലീനിയർ ക്ലാസിഫയർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ പോലെ കുറേ ചുവപ്പ് ഈ ഭാഗത്തും കുറേ പച്ച ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ട്രൂ, നമുക്ക് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സൂപ്പറായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ പ്ലെയിൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയണത്, എന്തിന്, ലീനിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാസ്ക് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആവണം എന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് you are going to need complex structures. So what happens is നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പ്ലെയിൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കൂ, ഒട്ടും ലീനിയർ അല്ല അല്ലേ, വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ആസ് യു ക്യാൻ സി you even have a വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാസ്ക് സിമ്പിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് വി ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾവേസ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ, ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ലീനിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ആസ് യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡിമാർക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മാക്സിമം മാർജിൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു എന്താ പറയുക റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിനെ വി നെയിം ഇറ്റ് ആസ് കേർണൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേർണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി വാട്ട് ടു സേ നിങ്ങൾ വേറെ കുറേ ഇതിൽ കേട്ടൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കേർണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ടേമിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയണതാണ് നമ്മൾ ജനറലി കേർണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ഈ കേസിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ലീനിയറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേർണൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ്
ഈ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ദ മാപ്പിംഗ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ബൈ ദ ടേം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. നൗ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലീനിയർ എന്താണ് നോൺ ലീനിയർ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്ക് ഡയഗ്രാം കാണാം. അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഗ്രാഫ് അല്ലേ. ആസ് യു ക്യാൻ സി ക്ലാസ് 1 ആൻഡ് ക്ലാസ് 2 മൊത്തത്തിൽ മിക്സ്ഡായി കിടക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഐഡിയലി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ ബൗണ്ടറി ലൈൻ കാണാം. ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ ബൗണ്ടറി ലൈൻ വരച്ചാലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ബ്ലൂവും റെഡും ക്ലാസിഫൈ ആയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ നമുക്ക് അതെന്തായിരിക്കും, ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ നോൺ ലീനിയർ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കും. അതൊരിക്കലും ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല. ഓക്കെ, ഒരു നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതേ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കേർണൽ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, കേർണൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്, ഒരു സെക്കൻഡ്, this is what is known as our hyperplane. So ഈ ഒരു ഹൈപ്പർപ്ലെയിൻ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ് 1 ആൻഡ് ക്ലാസ് 2 വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഓർ ബോത്ത് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഇൻ 2 സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 2 സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയനെയും ആ ഏരിയാസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. കേർണൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാസ്ക് ഒന്നും ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴും വരും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മാക്സിമം മാർജിൻ ഹൈപ്പർപ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലീനിയർലി സെപ്പറബിൾ ഡാറ്റ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോൺ ആസ് ദ കവേഴ്സ് തിയറം. ഇപ്പോൾ ഈ കവേഴ്സ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഹയർ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലൊക്കെ നമുക്ക് നോൺ ലീനിയർ റിലേഷനെ ലീനിയർ റിലേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് അഡീഷണൽ theorem known as the Covers theorem. And you also have another method, and that is what we just saw in the previous example. നമുക്ക് നമ്മുടെ kernel methods യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാക്സിമൽ മാർജിൻ ഹൈപ്പർപ്ലെയിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, and this is the kernel function that I mentioned. So the kernel function is represented as k of x comma z. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത് ഫൈ ഓഫ് എക്സും ഫൈ ഓഫ് സെറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ അറിയണമെന്നില്ല ടു കാൽക്കുലേറ്റ് യുവർ കേർണൽ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഈ കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ, അത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഫൈ എന്താണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കെ ഓഫ് എക്സ് സെഡ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക്കലി പോപ്പുലർ കേർണൽസ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ. സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലീനിയർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഗോഷ്യൻ ഉണ്ട്, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, പോളിനോമിക്. അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച സ്ലൈഡ്സ് ആണ്, എക്സാമിന് പഠിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എത്ര അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഇഷ്യൂസ് ഓർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് സെറ്റ് ബാക്സ്. സോ ഈ ഒരു കേർണൽ മെത്തേഡ്, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർലി ഒരു കേർണൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീനിയർ ലേണിംഗ് മെഷീൻസ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ, SVM. So we are interested only in this linear learning. So the suitable kernel selection എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു crucial factor ആണ്. And another point is that sensitive to noise. So there may be chances that your decision boundary is closer to one of the data. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കേസിലാണ് ഈ ഒരു നോയ്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത്. ഇനി സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റർ റിഗ്രഷനും കൂടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്താം നമുക്ക്. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് SVM. സോ അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മാക്സിമൽ മാർജിൻ, ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ SVR, അതായത് സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ വിത്ത് CVM ഓൺലി, ബട്ട് ദർ ആർ ഫ്യൂ ഡിഫറൻസസ്. സോ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു
ഒരു മാർജിനൽ ഓഫ് ടോളറൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ ആദ്യമേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അൽഗോരിതം ഇതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പാസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ മാർജിൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് you're going to, so what happens is that the algorithm always becomes more complicated. ഇപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർക്കണം. ആൻഡ് ഓൾവേസ് whenever you are talking about supervised learning, remember this, whenever you are talking about supervised learning, the ultimate aim will be to minimize the error and also to using the hyperplane you can maximize whatever the margin. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് what you say സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റർ റിഗ്രഷനും നോക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, 3-4 സ്ലൈഡ്സ് ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ്. സോ പ്ലീസ് റീഡ് ഔട്ട് ദെം. ആൻഡ് ഇത് ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലി കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വി ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ദ what to say the vectors അല്ലെ, നിയറസ്റ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. സോ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാക്സിമൽ മാർജിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ എറർ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഗോയിങ് ടു ബി 0. ഓക്കെ, അതായത് വൈയും ടിയും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും മാച്ചിങ് പോലെയാണെങ്കിൽ എറർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് 0. അതർവൈസ് വൺസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി, from any point to your decision point, you are going to have error. Okay, അപ്പോൾ എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാക്സിമൽ മാർജിൻ്റെ വെളിയിലോട്ടേക്ക് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. സോ SVM എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 6ൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.